بکوي مرګرو د ځوانانو سر لخر را روان دی سکندر 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 یو پښتون او یو سنگر را روان دی سکندر 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 را روان دی حیات ثانی جناب سکندر آیات خان شیرپاو نوجوان قیادت جناب سکندر آیات خان شیرپاو نوجوان قیادت جناب سکندر آیات خان شیرپاو ټول پښتون په بدلېدو دی ټول ولس په غونډېدو دی ټول پښتون په بدلېدو دی ټول ولس په غونډېدو دی دا بوتان به را نړېږي لوی افغان په ویښېدو دی نوی ژوند نوی سهر را روان دی سکندر 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 د قومي وطن پارټۍ د عمر زونا د پی کې 57 عمرزی جلوس جلسګاه ته راورسېدو مونږ دې ته په خیر علي وایو د پی کې 57 عمرزو جلوس جلسګاه ته راورسېدو مونږ دې ته هر کلی وایو په خیر علي ستړي مشئ دا کوواټ نه هم ملګري جلسګاه ته رارسېدلي دي موږ هغې ته په خیر علي وایو د کوواټ د قومي وطن پارټۍ ملګري جلسګاه ته رارسېدلي دي په خیر علي ورته وایو د یو ځل بیا د عمر زونه چې کوم جلوس جلسګاه ته راورسېدو موږ هغې ته په خیر علي وایو ستړي مه شئ ملګرو ته خواست کوو چې مهرباني وکړي په خپل خپل ځای باندې کښېنئ شهید د کور आवाज دې د نرانو د انداز دې اس پی صاحب دی ثاني والا مرګري صدیق اکبر راشه دې گیټ باندې راشه ویلیج کونسل شیرپاو د شیرپاو د یونین کونسل شیرپاو د ویلیج کونسل میاکلی دا ویلیج کونسل میاکلی نه چې کم درون جلوس جلسګاه ته راورسېدو مونږ هغې ته په خیر علي وایو دا ویلیج کونسل میاکلی درون جلوس جلسګاه ته راورسېدو په خیر علي دا منډړي چې کوم جلوس راورسېد موږ هغې ته هرکلی وایو دا عمرزو پی کې 57 نه چې کوم جلوس راورسېد موږ هغې ته هم هرکلی وایو دا پیر صاحب دا یو مرګري پیر صاحب دا تانی دا مرګري دي دا دوه پکول والا دا را پرېږده دا پکول والا ریټایرډ ایس پی صاحب چې دی شمولیت کوي نور یو مرګري ورسره بل دی بس باقي به څوک هم نه راځي بس یو ځل بیا د میاکلي نه چې کوم جلوس راورسېد هغې ته په خیر علي وایو د مندني نه هم جلوس را رسېدلی دی مونږ هغې ته ستړي مه شئ او په خیر علي پی کې 59 د یونین کونسل نسته نه چې کوم جلوس راغلی دی د بالولي نه چې کوم جلوس د پی کې 58 راغلی دی مونږ ټولو ته په جڼ باندې هرکلی وایو او د دوی ته شاباسي د سکندر خان د طرف نه ورکوو چې دونه په ګڼ تعداد کې د NH24 مرګري ټول راغلي دي شاباس د بټګرام هزارې نه هم د قومي وطن پارټۍ ملګري را رسېدلي دي مونږ هغې ته په خیر علي وایو د بټګرام هزاره ملګري راغلي دي مونږ هغې ته په خیر علي وایو ستړي مه شئ
دا یونین کونسل هریچن دا قومي وطن پارټۍ دا یونین کونسل هریچن نه چې کوم دروند جلوس جلسګاه ته راورسېدو موږ هغې ته په خیر علي وایو. هریچن ستړي مه شئ، په خیر علي. د شانګلې نه زمونږ ملګري جلسګاه ته را رسېدلي دي، په خیر دې راشي، هر کله دې راشي. د مانسیرې نه بلال خان چې کوم هغې سره ملګري راغلي دي موږ هغې ته په خیر علي وایو. د مانسیرې بلال خان. شروع د لوی سختن په نامه چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو ملګرو، د خپل دې درنې جلسې آغاز د تلاوت کلام پاک د څو آیاتونو نه کوو. زه قاری روح الله ته بلنه ورکوم. دا په ورلډ کې ایوارډ یافته قاری دی، نو قاری روح الله ته خواست دی چې راشي او د تلاوت کلام پاک د څو آیاتونو په لوستلو سره زمونږ دغه غونډې ته ښکلا وبخي. قاری روح الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. د میرزا ډیر دلدار غړی نه جلوس را رسیدلې دی هغې ته په خیر علي وایو د شیرپاو د شولګرې نه چې کوم جلوس جلسګاه ته راورسېدو مونږ هغې ته په خیر علي وایو د شیرپاو د شولګرې ډېر اعلی جلوس راورسېد هغې ته په خیر علي وایو د پی کې 60 د یونین کونسل رشکۍ نه هم جلوس را رسېدلی دی مونږ هغې ته په خیر علي وایو ستړي مه شئ. د عوامی ورکر پارټۍ صوبائی چیئرمین اخونزاده حیدر زمان دلته تشریف راوړی دی هر کله ورته وایو هر کله دې راشي. ګرانو ملګرو اوس زه د تانډې ملکنډ ډسټرکټ نه ریټایرډ ایس پی صدیق اکبر صابر صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او سکندر خان ورته باقاعده ټوپۍ په سر کي او په پارټۍ کې شامل شي. ملګرو تاسو ورته ډېر د لاسونو پړکه. تاسو ټول مله غزين انسان چې ویل کوي موږ نه پوهیږو تاسو پوهیږئ دا نسات نه جلوس را ورسېدو رونو د قومي وطن پارټۍ مرکزی سیکرټری جنرال سابقہ وزیر انیسا زیب طاهر خیلی صاحبه سټیج ته را رسېدونکې ده. مونږ تاسو ټولو ته وایو چې هغې ته به یو دروند استقبال به کوئ. د قومي وطن پارټۍ مرکزی سیکرټری جنرال سابقہ وزیر انیسا زیب طاهر خیلی ورنه دروند استقبال یې وکړئ د لاسونو په پړقا کې. رونو ډېر لږه شیبه پاس مونږ چې د چا په انتظار یو د انتظار ګړۍ ختمه شوه. ډېر لږه شیبه پاس
زمونږ ډیر زیات ګران او عظیم قائد عظیم ملی رهبر د پښتنو د قافلې سالار د پښتنو د حقوقو علمبردار فخر پښتون شیر پښتونخوا ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب سټیج ته را رسیدونکی دی په خپل خپل ځای به ودرېږئ د خپل قائد یو داسې عظیم الشان استقبال به کوئ ملی رهبر जिंदा है 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 मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव लासुनो पकड़ा की खपल कायद इस्तेमाल के टोल झंडी वर्ता लहराव के लासुनो पकड़ा की इस्तेमाल के खपल कायद जिंदा है 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 पल गुलाब पल स्परले पल मालियार पल चमन पल मालियार पल चमन पल मालियार पल चमन ददे खौरे आवाज ददे खौरे सहर د قومي وطن پارټۍ ترانه اوس تاسو واورئ او د هغې په احترام کې پکاره چې موږ ټول ودرېږو ګرانو ملګرو اوس تاسو په درنه استقبال کې ګرانو ملګرو یو خواست دا دی چې دا نننۍ غونډه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو 78مه تلین چې کوم لمانځو دا د دهشتګردۍ خلاف اولنی سیاسي شهید دی د هغې نه بعد چې څومره پورې په دې پښتونخوا کې شهیدان دي دا نننۍ غونډه موږ هغې ته ډالۍ کوو دا د هغې په نوم باندې ده او خصوصا د په پولیس لاینز کې چې کم شهیدان دي د هغې په نامه کوو زه اوس د جنوبي پښتونخوا بلوچستان نه راغلی زموږ صوبایي صدر صوبایي جنرال سیکرټري جلیل خان بازی ته درخواست کوم چې راشي او تاسو په مخ کې مختصره وینا وکړي جلیل خان بازی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ملي رهبر د لروبر پښتون رهبر د قومي وطن پارټۍ مرکزي چیرمن محترم آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، پر سټیج باندې ناز د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر حیدر زمان صاحب، ځوان سالار اسکندر خان شیرپاو صاحب، پر سټیج باندې ناست د قومي وطن پارټۍ ټولو مشرانو په جلسهګاه کې ناست د قومي وطن پارټۍ ځوانانو او سپین ږیرو ستاسو د ټولو په اجازه کله څنګه تاسې ته چې معلومه ده نن د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو 48 تلین دی یعنی برسیه ده. دی اولنی شهید دی چې پر پښتون وطن باندې د دهشتګردۍ شکار سوی دی. د دهشتګردۍ کې د شهادت بنیادي وجه دغه وه چې دلته له 40 نیولې بیا تر 15 پورې چې کمې نارې نامنهاد کمپرستانو وهلې دی د هغه و مخته رکاوټ و. ولې هغو مسلې پیدا کولې حل کولې یا نه؟ که دوی مسلې حل کړې وای نو به د دوی سیاست ختمېدی. خو حیات محمد خان شیرپاو په عمل کې د پښتو او د پښتنو دپاره ګامونه اوچت کړل چې د نامنهادو قومپرستانو او د هغو سرپرستانو ته ډېر لوی خطر و. نو د یو لوی دسیسې په نتیجه کې دی له موږ څخه جلا کوي. پښتانه وایي مړ هغه دی چې خلک یې هیر کړي، خو حیات محمد خان شیرپاو مړ نه دی. د ده فکر نن د زرو انسانانو په شکل کې په دې جلسهګاه کې هم حاضر دی. د دوی خو دا خیال و چې موږ به حیات محمد خان شیرپاو له بینه یوسو او دا فکر به ختم سي او میدان به و موږ ته راخالي وي. لیکن د ده فکر نن هم ژوندی دی او انشاءالله د فکر شیرپاو د حیات محمد خان شیرپاو چې کوم فکر و موږ بیا د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو په قیادت کې تر منزل پورې رسوو. پر دغه باندې په سټیج اول هم راته وویل چې ډېره مختصره وینا به کوې ولې مشران ناست دي. پر دغه باندې زه له تاسې ټولو څخه اجازه غواړم د الله په امان. وختونه خپنیولی شو تپوس کوي زمانه د دور مغلطیا کې د پښتو ملګري شته. دا بعد د زمانې چې مونږ چیړي هسې نه ده، دا ګوري چې په مړو ایرو کې سره بسري شته. ګرانو ملګرو اوس خپل ډېر ګران ملګري ګران میلمه حیدر زمان اخونزاده د ورکر پارټۍ صوبایي چیرمن ته بلنه ورکوم چې راشي او ستاسو په مخ کې مختصره وینا وکړي. حیدر زمان اخونزاده صاحب تاسو ورته ډېر استقبال. بسم الله الرحمن الرحیم. رونو تاسو ته به دا پته یا بنئ چې زه د حیات محمد خان چې کوم وخت کې زه د یونیورسټۍ سټوډنټ وم نو د حیات محمد خان شهید ډېر نږدې ملګری وم. د هغه په ما باندې ډېرې مهربانیانې وې. مهربانۍ نه زما مطلب دا دی چې سیاسي مهربانانې وې په ما باندې او چیرته هم هغه کما ورته د چیرته قیدیانو په مسله کې یا د داسې خبرو او د سماجي خلکو په باره کې چیرته هم ریکویسټ کړی او سفارش مې ورته کړی او نو هغه سفارش ښکته نه دی غورځولی. حالانکه زما په مقابله کې با د بیروکریسي ډېر لوی خلکو او یا د پیپلز پارټۍ په هغه زمانه کې ډېر لوی خلکو زما په مخالف کې خبرې کړې وې، خو حیات محمد خان شهید هغه زما سفارش یا زما ریکمنډیشن چېرته ښکته نه غورځولي. زه د هغه
مهربانیانې او د هغه چې ما زما کوم عزت کړی دی د هغې ډېره ډېره شکریه نن هم ادا کوم او الله ته سوال کوم چې هغه لا په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. حیات محمد خان شیرپاو ګوره ډېر بورژوا سیاسي لیډران دي او زمونږ سره تعلق پاتې شوی دی، لیکن حیات خان شیرپاو چې کوم دی نو که یو طرف ته د شیرپاو خان نو بل طرف ته چې کوم دی نو د کسانانو لیډر هم و او د غریبانو نماینده هم و او زه خو حیران یم چې د هغه په شانې لیډر په دې عام پولیټیکل پارټو کې نن سبا پیدا شي او که پیدا به نه شي. او بهرحال د هغه په ما باندې دونه اعتماد و چې د یو ضلع د دیر ضلع د پیپلز پارټۍ هغه چونکې په هغه وخت کې پیپلز پارټۍ کې و نو د دیر ضلع چې څونه کابینه وه نو دا یې زما په ما ته ویلي چې حیدر زمان به چې کوم دی د دې نومونه ولیکي او بس دغه چې کوم دی نو د هغې کابینه شوه. حالانکې زه په هغه وخت کې چې کوم دی نو سټوډنټ وم. زه تاسو ته نورې خبرې نشم کولی ځکه چې دوی وایي چې مختصر تقریر به کوئ. زه حیات خان شیرپاو چې د وابدا یعنی د انرژي او منرل او وابدا او د دې ټولو د وزارتونو دغه د وزیرو نو زه په یو مسله کې چې کوم دی نو هغه له سفارش ته تللی وم اسلام آباد ته. نو ما چې هغه کار خو چې زه یې ولیدم لکه نن چې څنګه هم د هغه ورور افتاب محمد خان زه بار ولاړو نو چې زه څنګه ولیدم نو د ځان سره یې دننه را دننه کړم نو هغه چې زه څنګه ولیدم ډېر خلک ولاړو خو زما خواله راغی هغه خلک حیران شو چې ما په هغه ورځو کې ډېره سخته یخني وه نو په ځان باندې مې یو توره شړۍ اچولې وه. خلک حیران شو چې دا لا پکې څوک دی. خو بهرحال چې هغه کار وکړو نو ما ورته یو بل درخواست ورکو چې زمونږ د مونډه باندې بجلی زی باجوړ ته خو موږ جندول چې کوم دی بجلی نه راکوي نو ما ته وی ته درخواست ولیکه نو چې درخواست ما ولیکو نو درخواست ما د خپل ماما په نوم ولیکو. نو هغه ماما زما چې و هغه د پیپلز پارټۍ د دیر وایس چیرمین و نو هغه چې زه پسې سیکرټریټ ته لاړم نو درخواست هغه سیرې کو چې سیرې کو نو زه خو مالک کوم په هغه وخت کې نو ډېر زیات غوسه راله زه ودرېدم مې زه ځما نو ما ته ویل لیونیه کښېنه ته رښتیا لیونی تاسو د مرش په سټه سواری نو ما ته وی تی په خپل نوم ولې نه لیکې چې ته د ماما په نوم باندې لیکې. نو ما یې جی ماما مې ستاسو وایس چیرمین دی او زه خو سټوډنټ یم او ولاړ شو په خپل نوم یې ولیکه. هغه لیټر باندې زما په درخواست باندې چیف انجینیر وابدا ته پېښور ته چې کوم دی نو آرډر وکړو د هغې کاپي ما ته وکړه او د هغې کاپي ما سره اوس هم موجود ده. نو زه حیران شوم چې حیات خان شیرپاو مرحوم هغه سره د عوامو د کار دومره چې کوم دی نو قدر او قیمت و. ما ورته حالانکې ما ورته ویلي ما چې دیر ته راشي نو بیا به هلته اعلان وکړي. ما ته ویې مړه ته زه به دیر ته کله درځم او تاله به اعلان نه کوم. اوس چې کوم دی نو ته بس درخواست ولیکه او په هغې باندې آرډر ولیکو. زه ډېرې خبرې نه کول غواړم ستاسو له ټولو ډېره شکریه. خو بهرحال حیات خان یو غریب نواز لیډر هم او هغې نه علاوه چې کوم دی نو هغه د عوامو لیډر هم هغه د پښتنو لیډر هم هغه د پښتونخوا لیډر هم او که هر څوک دا وایي چې یاره دا پښتونولي صرف زمونږ ټیکه ده نو دا د هغې ټیکه نه ده. والسلام. ګرانو ملګرو جلسه ته د سټي ډسټریکټ پېښور او د پېښور ډسټریکټ ملګري د فیاض علي شاه وایس چیرمین صوبایي په قیادت کې راورسېدل. په خیر راغلی هر کله راشئ. د وطن پال یوت ډېر دروند جلوس جلسه ته راورسېد موږ ورته په خیر راغلی وایو هر کله راشئ په خیر راشئ. ګرانو ملګرو اوس مرکزي ډیپټي جنرال سیکرټري احمد نواز خان جدون ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مرکزي ډیپټي جنرال سیکرټري احمد نواز خان جدون.
वनहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिली रहबर मरकज़ी चेयरमैन जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, जनरल सेक्रेटरी कौमी वतन पार्टी अनीसा ज़ेब साहिबा, सूबाई सदर सिकंदर हयात खान शेरपाव साहब और स्टेज पर मौजूद दीगर मलगरी, मेरे सामने अमायदीन, पार्टी के कारकुनान, मैं समझता हूँ कि आज 48 साल गुजरने के बाद भी हयात मोहम्मद खान शेरपाव शहीद वतन अपने नज़रिए और अफकार की सूरत में हम में जिंदा और ताबिंदा हैं। उनकी वो कुर्बानियाँ, उनकी एक लाजवाल जदोजहद, जो एक तारीख उन्होंने रकम की, आज भी उनकी तालीमात की रोशनी हर सू उसकी किरणें फैली हुई हैं। आज हम समझते हैं कि न सिर्फ हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए खराज तासीन पेश करने के लिए अपने शहीद कायद, शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपाव साहब को, बल्कि अमन के नाम से मंसूब करदा इस इज्तिमा को हम खराज तासीन पेश करते हैं अपने शोधा को भी, शोधाए पुलिस को भी, शोधाए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शोधा को, सानिया को। हम समझते हैं कि पहले शहीद खैबर पख्तूनख्वा के शहीद हयात मोहम्मद खान शेरपाव, उन्होंने अपनी शहादत से जो एक कुर्बानी दी इस खिते के अमन की खातर, आज ये गुज़िश्ता 8-9 साल से जो टोला मुसलत रहा है सूबे पे, आज सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है। आज हालात साजगार नहीं है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, चेयरमैन साहब यहां पे मौजूद हैं, वो खुद इस पे तफसीली रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इस सूबे में अमन की खातर, इस सूबे की तरक्की की खातर, अपने बच्चों के मुस्तकबल की खातर आपने, हमने, सबने मिलकर कौमी वतन पार्टी का और आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का और सिकंदर हयात खान शेरपाव का साथ देना है। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह यह आपका ठाठे मारता हुआ समुंदर जो न सिर्फ जलसागाह के अंदर है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इससे दुगना तिगना बाहर रोडों पर मौजूद है। यह साबित करता है कि इंशाअल्लाह आने वाला दौर, यह आने वाला वक्त अनकरीब कौमी वतन पार्टी का और आपका है। मैं आखिर में एक नारा लगवाऊंगा आपसे और एक सवाल करूंगा, कौमी वतन पार्टी, कौमी वतन पार्टी, क्या कौमी वतन पार्टी का साथ देंगे? आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का साथ देंगे? सिकंदर खान शेरपाव का साथ देंगे? कदम बढ़ाओ शेरपाव, कदम बढ़ाओ शेरपाव। बहुत शुक्रिया। मानना जी, शुक्रिया। सूबाई वाइस चेयरमैन फैज अली शाह साहब स्टेज पर अतलूबा ने हर कले वायु ग्रानू बलगरो उस ग्रानू बलगरो द सऊदी चेयरमैन इकबाल वदूद खान लांदे पर पेंडाल के नास्ते ख्वास व तकुम जो स्टेज तक तशरीफ रावड़ी हर कले व तवायु हर कले दिराशी द यूथ वाला दा मलगरी बमाल नारा कोई दाजल खामखा वाड़ू तासबोय अमन पर इख्तियार वाड़ू मुंगे खामखा वाड़ू, मुंगे खामखा वाड़ू, मुंगे खामखा वाड़ू। ग्रानू मलगरो वही माँ दे त्यारू दुश्मनी दा से ओकड़ा
زه خپل احساس سوځوم اور کوم مرګیه ته مې هم وجلی نه شي زه د ملګرو خلو کې شور کوم اوس هغه ځوان راغواړم چې د چا دا خیال و چې حیات خان به لاړ شي او د پښتنو اواز به خاموشه شي زه ستاسو په درانه استقبال کې د ځوانانو سرلښکر ستاسو په درانه استقبال کې ما سره ټول یو اواز کوئ را روان دی سکندر وطنپال یوت مرګرو ته هر کلی وایو دلته کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم शाबाश वतनपाल यूथ ऑर्गेनाइजेशन शाबाश शाबाश औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो स्टेज माने मौजूद स्तासो ज़मुंगा टोलू मशर मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपा साहब तो स्टेज माने मौजूद दवामी वर्कर पार्टी सूबाई सदर अखुनजादा हैदर जमान साहब तो स्टेज माने मौजूद स्तासो ज़मुंगा टोलो खोर ज़मुंगा मरकजी जनरल सेक्रेटरी अनीसा ज़ेब ताहिर खेली साहबा तो स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी मरकजी उहदेदारान द बलूचिस्तान न रागले ज़मुंगा सूबाई जनरल सेक्रेटरी द सिंध न रागले ज़मुंगा सूबाई सदर और दल तक मौजूद द खैबर पुख्तनख्वा द गुट गुट न रागले द कौमी वतन पार्टी द ज़िले उहदेदारान द हल्को उहदेदारान द यूनियन कौंसिल उहदेदारान बिया माता बखामख नास द हयात शेरपा शहीद स्पायानो मरगरो द चरसदे द मुख्तलिफ इलाकों न रागले जमा रुणो जवानानो द वतनपाल यूथ ऑर्गेनाइजेशन रुणो ज़मुंगा नन पडेर गंट तादाद के ख्वेंदे रागली दी तासु टोलो ता पदी जलसा माने रातक माने हर कलेवे मा तासु ता शाबाशी दर कोमा तासु मुबारकी दर कोमा नन तासु साबित अकड़ा ची वाकई दा ची शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपा मिशन चदे अगब जारी वी तासु साबित अकड़ा द पुख्तनख्वा द शाज़लमो द सरलख्कर सरज रुणो दोस्तानो ख्वेंदो नन अतसलवेख काला तीर शू चे मुंगना ज़मुंगा आगा कायद चे आगा द हर पुख्तून तर्जमानो चे आगा द मजदूरानो द किसानानो द गरीब पुख्तनो तर्जुमानो द तालिब इल्मानो तर्जुमानो आगा प बदन मुंगना वागिश्तल शो पदी साजिश तहत चागा चकम शऊर दे खल्क केरा पैदा करो चागा खबरा आगा शऊर दागा का सोच बदगा जाके रुकावशी खुनन
داغه په بدن خو موږ سره موجود نه دی خو داغه مینه داغه سوچ داغه فکر دلته کې ناست هر یو ماشوم بچی هر مشر په زړه کې ژوندی دی او نن مونږ هغه ټولو خلکو ته دا ویل غواړو چې تاسو یو حیات شهید واخیستلو دلته کې نن په زرګاو تعداد کې حیات شهید موجود دي همدغه وجه ده چې مونږ چې کلم دا برسی مانځو نو مونږ یو نعره لګاو چې زنده ہے زنده ہے زندہ 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 ہے عزت مندو عزتمندو عزتمندو یو درخواست بکوما ناره به آخر کې زه لګوم ټول به یو ځای د هغې جواب دغه کوو زه دا غواړم چې مشرو ته زیات موقع میلو شي چې هغوی نن اهم خبرې به تاسو سره کوي شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې کوم جدوجهد کړی کم د غریبانانو ترجمانی هغه کړې وه او کم سیاست چې هغه کړی و هغه د دې صوبې ماشوم او بچي ته پته ده او بیا خصوصا د هغوی کومه قرباني چې ورکړه هغه قرباني چې ده د هغې د دې صوبې ماشوم بچي ګواه دی نن عزتمندو مونږه یو طرف ته شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ته سلام پیش کوو چې هغه نن نه ته 40 کاله مخکې د دهشتګردۍ مقابله کړې وه بار هغه باندې حملې وشوې بمونه هغه ته کېښودلی شو خو هغه د عوامو نه وروسته نه شو هغه عوامو کې موجود او د خپل سر قرباني یې ورکړه خو عوامو نه وروسته نه شو عوام یې یوازې پرې نه ښودل د هغوی نه پس ته که موږ وګورو نو په دې 40 کاله کې زمونږ پښتانه د ډېر مختلف حالاتو نه تیر شو دلته کې موږ د افغان جهاد هم ولیدلو د هغې نه پس ته د دهشتګردۍ لهرونه موږ ولیدل موږ داسې حالات هم ولیدل چې داسې زما مخامخ ناست د ملکن ډیویژن د سوات او د دیر او د بونیر د مشران ناست دي چې دوی په لکونو په تعداد کې په خپل وطن کې بې کوره شول زمونږ د قبایلي ازلارونه په خپل وطن کې بې کوره شول مختلف قسمه د عالمي طاقتونو لوبې دې سیمې ته رالې او د هغې په نتیجه کې پښتنو ډېر لوی مشکلات ولیدل خو دې ټول حالاتو کې یو شی مونږ ته د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو دغه نه د هغه سیاست نه مونږ ته یو سبق میلاویږي او بیا د هغوی نه پس ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم جرأتمندۍ سره دې ټولو حالاتو مقابله کړې په هغوی باندې حملې وشوې خودکش دماکې وشوې خو هغوی د خپل خلکو نه وروسته نه شو دا مونږ ته دا یو لاره دوی ښیي دا مونږ ته دوی یو سبق ښیي چې د امن لپاره چې دی په میدان به ودرېدل غواړي د امن لپاره چې دی کوشش به چې دی هغه په میدان باندې ودرېدل به غواړي اواز به اوچتول غواړي دا په دې نه کېږي چې سړی د عوامو نه وروسته شي عوامي قیادت چې دی هغه همیشه عوامو په منځ کې او په هر مشکل کې
د خپل خلکو سره ودرېږي، په غم کې خلکو سره ودرېږي، په خوشحالۍ کې خلکو سره ودرېږي. دا تعلیم موږ له جناب شهید وطن حیات محمد خان شیرپو را کړی دی. دا موږ ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د خپل کردار نه ښیلی دی. نن د قومي وطن پارټۍ ټول کارکنان چې دی دا د ټولو پښتنو ته نن موږ دا ویل غواړو چې موږ زموږ قیادت چې څنګه تاسو سره ولاړو نو دغه شانتې د قومي وطن پارټۍ دا کارکنان چې دی دا به د پښتون قوم سره ولاړ وي او د امن لپاره به خپل کوشش به کوي، امن لپاره به خپل اواز به اوچتوي به. نن مونږ چونکې دا کم واقعات چې بیا شروع شوي دي، په سوات کې چې بیا څه وشو، په ملکن ډیویژن کې چې بیا څه وشو، قبایلي اضلاع کې چې بیا څه وشو، او بیا خاص کر د پیښور پولیس لاینز کم واقعات چې وشو، نو نن مونږ دغې مناسبت سره دا جلسه چې ده دا د شهید وطن ته مونږ خراج تحسین پیش کوو. خو دا مونږ د هغې ټولو شهیدانو چې چا د دهشتګردۍ لپاره د وطن لپاره خپل قرباني ورکړې ده هغوی ته منسوب کوو به، هغوی ټولو ته مونږ سلام پیش کوو او مونږ ورته دا ویل غواړو چې هغې ټولو خاندانونو سره د قومي وطن پارټۍ کارکنان ولاړ دي، قومي وطن پارټي هغوی سره ولاړه ده. عزتمندو، زه نور ستاسو د مشر په منځ کې نه حیل کېدل غواړم، صرف د هغې ټولو ملګرو چې چا نن د جلسې په کامیابۍ کې ورځ او شپه کار کړی، کور په کور ګرځېدلي، خلکو له دعوت ورکړی، ګڼ تعداد کې نن چې دلته کې کم دا مجموعه موږ وینو دا ټول د هغې کارکنانو د هغې ملګرو د محنت نتیجه ده. زه نن د خپل لخوا د خپل صوبایي تنظیم نه لخوا هغې ټولو کارکنانو ته تاسو ټولو ته سلام پیش کوم چې ستاسو د وجې نه دا پروګرام دا جلسه کامیابه شوې ده. انشاءالله چې ستاسو همت را سره وي، ستاسو او زمونږ اتفاق او اتحاد وي، نو انشاءالله را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی، را روان وخت د قومي وطن پارټۍ دی. زه یو څو نارې لګوم، زه یو څو سبا چې دی سبا چې دی نه سبا چې دی سبا چې دی نه اوس هم مزه ونه کا سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی قومي وطن پارٹی قومی وطن پارٹی شہید وطن حیات محمد خان شیرپو ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارکنان قومی وطن پارٹی منگا خام خواہ غواړو منگا خام خواہ غواړو منگا خام خواہ غواړو منگا خام خواہ غواړو سر لخر را روان دے سکندر را روان دے سکندر د قومي وطن پارټۍ د پی کې 59 جلوس راورسېدو د ویلیج کونسل جانیکو د ویلیج کونسل دوبندو د حصار نری چې کوم جلوسونه جلسهګاه ته رارسېدلي مونږ هغې ته په خیر د وطنپال یوت صوبایي او د ضلع چارسدې چې کوم نوجوانان دلته راغلي مونږ هغې ته په خیر علي وایو. ګرانو ملګرو، اوس زه یو داسې چاته دعوت ورکوم چې په عمر کې به هم د ډېرې خو ستاسو مقابله به هغه په یو ځان کوي. هغې ته زه دعوت ورکوم په دې ټپه باندې چې که د ظلمونه پوره نه شوه که د ظلمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ګټي نه. محترمه مرکزي سیکرټري جنرال آنیسه زیب طاهر خیلي پریوشن ورور ولی غواړي، خو د قومي وطن پارټي غواړي.
लरो बरे ओ शनुरोर वली गाड़ी वक्दा कौमी वतन पार्टी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौमी वतन पार्टी के मिली रहबर जिंदाबाद सिकंदर हयात खान शेरपाव जिंदाबाद। कौमी वतन पार्टी के मिली रहबर, अवाम के महबूब कायद, मेरे और आप सब के रहनुमा जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और स्टेज पर मौजूद मेरे मेहमानान, दीगर पार्टी से ताल्लुक़ उनके सरबराहान और दीगर मेंबरान, मेरी पार्टी के ओहदेदारान, मेरी बहनें और नौजवान, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, आज शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपाव की 48वीं बरसी उसी शान और शान से, उसी अकीदत और एहतराम के साथ जिस तरह हमेशा इस खित्ते ने उनके मकबरे के साए में मनाई, आज भी मनाई जा रही है। आज का दिन आज से 48 साल पहले के दिन से मुख्तलिफ नहीं। शहीद हयात मोहम्मद खान शेरपाव दहशतगर्दी के सबसे पहले शहीद थे। आज हम सब उनके अकीदतमंद, उनके परस्तार, उनके जानसार, उनके छोटे भाई और हमारे महबूब कायद जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की सरबराही में उनकी मशअले राह थामे हुए उसी जद्दोजहद, उसी रास्ते पर गामजन है ताकि वो जो नस्पुलैन, वो जो एक मकसद शहीद वतन ने हमें दिया उसे हम पूरा कर सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज भी हम उतने ही मुश्किलात में हैं जिस तरह शहीद वतन की शहादत के दिन थे। पख्तून कौम आज भी उसी तरह बिखरी हुई है, दहशतगर्दी की शिकार है और इस वक्त मुल्क में एक इंतशार और एक अफशार है। इस वक्त मुश्किलात ज़्यादा हमें घेर के आई हैं। आप जानते हैं क्यों? आपने गौर किया है कि क्यों ऐसा है? इसलिए कि उस असेंबलियों में वो मुस्बत सोच, वो ज़ीरक सियासतदान एक साजिश के तहत वहां से दूर हैं। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव जैसे एक ज़ीरक सियासतदान को एक साजिश के तहत इन असेंबलियों से दूर रखा गया। आज वहां पे सोच, ऐसी मुस्बत सोच रखने वाले सियासतदानों का फुकदान है। आज मैं समझती हूँ कि आपका और हमारा नुकसान है। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और उनके ख़ानदान को तो पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त और एहतराम हासिल है, लेकिन आप लोग जो उनके हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव जैसे एक अजीम और कौमी लीडर की नुमाइंदगी न होने से आपकी ये पोजीशन कितनी ख़राब हुई है? आज हम समझते हैं कि इस खित्ते को, इस सूबे को और इस तरह पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पे शहीद हयात मोहम्मद खान शेरपाव के जानसार मौजूद हैं, उनको इस बात का एहसास है। आज हमने वो मेहनत और वो कोशिश ज़्यादा करनी है कि हम एक मर्तबा फिर से अपने शहीद वतन के जो जानशीन हैं उनको यहाँ पे अपनी आवाम की नुमाइंदगी के लिए लेकर आए। आपके हलकों की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और सिकंदर हयात खान शेरपाव की न होने की वजह से उनकी जो वक़्त है उसमें भी कमी आई है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अगर आप पूछें तो इस इलाके को, यहाँ के जो हल्का है
उनको कौन नुमाइंदे उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। शायद कि हमें किसी को उनका नाम भी नहीं आता, लेकिन जो इज्जत अल्लाह ताला ने शेरपाओ ख़ानदान को दी है वो आज भी मौजूद है। मैं पूरे दुनिया में ये चक्कर लगाती रही हूँ, आप सबको सिर्फ एक शेरपाओ नाम के साथ मंसूब होने से वो इज्जत वो शोहरत मिलती है जो शायद के किसी और ऐसे नाम को हासिल ना है। दो बातें और क्योंकि फिर मेरे महबूब कायद ने आपसे मुखातिब होना है, हम सबको वो रास्ता दिखाना है। इस वक्त जो मुल्क का इंतशार है उसके लिए कोई हल हमें दिखाना है। हम सब इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, मुतमन्नी है। मेरे भाइयों, जो इस वक्त मेहनत सिकंदर हयात खान शेरपाओ हयात सानी कर रहे हैं नौजवानों में, बल्कि वो अपने बुजुर्गों और अवाम में हर दिल अजीज और एक नौजवान लीडर के तौर पर उभर के सामने आए हैं। आज हमें फ़ख्र है कि वो शहीद वतन के वो जानशीन हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन पर अवाम भरोसा करते हैं, जो वो लायक क़यादत है जिसकी वजह से हमें यकीन है कि आने वाला वक्त कौमी वतन पार्टी को ज़रूर उस पोजीशन पे लाएगा जहाँ पे इस सूबे के इस खित्ते के मसाइल के लिए इंशाअल्लाह इस नौजवान क़यादत के तहत हम सबको कामयाबी हासिल करेंगे। मैं सिर्फ दो नारे करूँगी, मेरे एहतराम, मेरी अकीदत, मेरी मोहब्बत शहीद वतन के नाम जब तक ज़िंदा हैं, जब तक इस जान में जान है, इंशाअल्लाह ये अकीदत एहतराम, ये उनकी जो परस्तारी है ये हमेशा जारी रहेगी। लेकिन वो जो पीछे बैठे हैं, वो जो पीछे बैठे, मेरी आवाज़ आ रही है? हाथ उठा के बताओ, आवाज़ आ रही है? ओ गशात चिकम नास्ती गगदर्दी लहसुन औचत के लग आओ उस यो जोरदार जवाइमा जिस आवाज द लाहौर जमान पाक पड़े और सही खा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। सरहद की फिजाओं में एक शेरपाओ और है, सरहद की फिजाओं में शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपाओ। बड़ा दस्ता दे यार, आवाज उचत है, शाबाश। शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपाओ, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, सिकंदर हयात खान शेरपाओ, कौमी वतन पार्टी, जानसारान कौमी वतन पार्टी हमेशा पाइंदाबाद। डेरा डेरा ग्रानुमल करो उस्ताद सुबह मख की मुस्लिम जान कारगर ता दावत वरकुम چې د शेर په ژبه تاسو ته शेर سمزم کی मुस्लिम जान कारगर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दा यो मुख्तसर गुंदे नज़म दे दा ग्रान शहीद और द मिली रहबर पर हवाला बांधे। मिली रहबर में द कारवान सर की रवान दे जानान, जानान दे जानान। मिली रहबर में द कारवान सर की रवान दे जानान, जानान दे जानान। हर दरगी हर दल में पुख्तून अरमान दे जानान, जानान दे जानान। कारवान बदी मख की तीरीगी कस्पी गरीगी ओ गपीगी दया रिमड़ा बपाती कीगी मिली अखबार बउड़ान दिकीगी। लकद गरबी वलाड़ मर्द मैदान दे जानान, जानान दे जानान। लकद गरबी वलाड़ मर्द मैदान दे जानान, जानान दे जानान। मिली रहबर में द कारवान सर की रवान दे जानान, जानान दे जानान। खुदा बलकड़ी द बलीगी द पपुकू का लमड़ा कीगी। खुदा बलकड़ी द बलीगी
دا پپکو کلم رکیگی د شهید نه کامیابیگی دا تور شپی برنا کیگی چراغ اغسط رونو لاس کے اسکندر خان دے جانان جانان دے جانان چراغ اغسط رونو لاس کے اسکندر خان دے جانان جانان دے جانان داستا دوینو برکت دے نن ہر دخمن پا مصیبت دے دا دا ملی رہبر عزت دے بیا پا عمران باندی قیامت دے منزل ترسی دا ملی رہبر دا شان دے جانان جانان دے جانان داستا اورار چی سکندر دے ملی رہبر غندی جڑور دے دے می امید درون سہر دے پریڈیر مین ہر یور کر دے نہ یری دن کی دا نواب و نہ دا خان دے جانان جانان دے جانان او ملی رہبر میں دا کاروان سر کی روان دے جانان جانان دے جانان دا ہر زڑگی دا ہر پختون ظلمی ارمان دے جانان جانان دے جانان دا مسلم جان کنن ملنگ دے شہید استا پتو مت رنگ دے اسم ظالم سر پا جنگ دے سادرور سرا ہم سنگ دے بخشا لے کلے اسی دن کے دا مردان دے جانان جانان دے جانان یا بخشا لے کلے اسی دن کے دا مردان دے جانان جانان دے جانان اور ڈیرہ مہربانی مسلم جان عجب خان لالا صدر مزدور کسان پارٹی راغلے دے ہر کلے و توایو کلیم چمکنی خانم دا پیخور ضلع صدر سلیم خان چمکنے سرد جلو سرار سے دلے دے ہر کل دی راشی پخیر دی راشی توائے مغل دیوی او رنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی توائے چی ٹولا حویلے دیوی او لنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی سادر دیوی ملنگ دیوی توائے چی یو سورے رنا دیوی سورنگ دیوی زوایم پٹول رنا گانو خپل قلنگ دیوی توائے چی ٹول پختون دی یو نش چنگ ونگ دیوی زوایم چی ٹول پختون دی یوی سنگ پا سنگ دیوی او توائے بشر دیوی پشر دیوی لپنگ دیوی زوایم دا امن انگازی دیوی آہنگ دیوی گرانو ملگرو دا پی کے 59 جلوس راغلے دے ہر کلے ورتوایو پا دغا تور تم کے دا امید بلا ڈیوا پا دغا سلگئے او بارود ماحول کے دا امید سڑکا دا ټول پښتنو رهبر دا سم یو غر دا ټول پښتنو ملي رهبر زما سره په جمع باندې आवाज وکړئ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور مونږه خامخا غواړو امن پر اختیار غواړو مونږه خامخا غواړو مونږه خامخا غواړو مونږه خامخا غواړو بسم اللہ الرحمن الرحیم
औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैर 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 द कौमी वतन पार्टी मरकजी कायदीन, द कौमी वतन पार्टी सूबाई कायदीन, द कौमी वतन पार्टी वकला साहबान, वतनपाल वकीलान, वतनपाल यूथ ऑर्गेनाइजेशन पर जमा नौजवानान रुणों, द कौमी वतन पार्टी वतनपाल ख़वातीन और दिल तपदे पंडाल के रागले जमुंगा द मुख्तलिफ इलाकोना द कौमी वतन पार्टी द्रनो कदरदानो मशरानो द अवामी वर्कर्स पार्टी सदर अखुनजादा साहब और ददे इलाके मोअज़्ज़ज़ जमुंगा मरगरो जमुंगा ख्वेंदो ज नंस्तासो बेहद मशकूरिम चे नन तासु चकम जोश व खरोश सरा जब उर्दू की खबर कोमा अगवी वही आज जिस जोश व खरोश के साथ वलबले के साथ हमारे इस 48वीं बरसी में हयात मोहम्मद ख़ान शेरपो की बरसी में जिस अंदाज से जिस जोश व खरोश से आप लोग सब तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं उन लोगों का भी जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इस बरसी को कामयाब बनाया, पोस्टर लगाए, घर घर गए और आज ये तारीख़ी इज्तिमा जो कि 48 साल बाद भी इसमें कमी नहीं आई। आज जो अंदाज़ा मैं देख रहा हूँ, अब तक जुलूस आ रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि शहीद वतन हयात मोहम्मद ख़ान शेरपो शहीद आज हम में नहीं लेकिन उसके अफकार, उसका नज़रिया आज भी मौजूद है। हम सब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज चूँकि 48 साल हो गए हैं, वो इस कौम की सबसे पहले शहीद थे, दहशतगर्दी से शहीद हुए। 48 साल ये सिलसिला चलता रहा और आज हमने ये महसूस किया कि हम इसको जो हमारे इस धरती के शहीद हैं, आज की बरसी उसको उसके उनके हाँ में मनसूख करें कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं। साथ ही साथ हम अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज पुख्तून कौम जिस मुश्किल में है, इसके लिए हम आज कोशिश है
आज मैं अपनी पहली बात सियासत से बालातर होके सियासत से बालातर होके बात करूंगा। सियासत अपनी जगह, लेकिन जो इस कौम के साथ, इस धरती के साथ जिस तरीके से हमें हमारा खून बहाया गया, इसको सामने रखते हुए हम समझते हैं कि इस पे हम सियासत नहीं करेंगे। हम बहुत से लोग एक ना एक चीज पे सियासत करते हैं, लेकिन हमारी सियासत, इलेक्शन की सियासत अपनी जगह, IMF की सियासत अपनी जगह, महंगाई की सियासत अपनी जगह, साजिशी सियासत अपनी जगह। हम सिर्फ और सिर्फ इस कौम की बात करेंगे। आज अगर इस मुल्क में सब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन एक चीज़ की कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही है, और वो है पुख्तून का खून। हम ये खून और नहीं बहाने देंगे। ये हमारा आपके साथ अहद है कि ये खून और हम नहीं बहने देंगे। हम ये खून हमने अगर अब तक बहाया है तो इस कौम के लिए बहाया है। हयात मोहम्मद खान शेरपा की सिर्फ ये गलती थी कि वो कौम की बात करता था, वो अवाम की बात करता था, वो मजलूमों की बात करता था, वो किसानों की बात करता था, वो मजदूरों की बात करता था। उसने अपनी ज़ात की बात नहीं की, और इसलिए आज कौम उनके साथ खड़ी है। आज कौम उसको खराजी तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है, और हम भी ये अहद करते हैं कि हमने इस कौम को तने तनहा किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। हमने आपका साथ देना है, और आपके साथ जीना और मरना हमारा आप ही के साथ है। हम अभी और बस बचे। हमने इस कौम की रहनुमाई करते हुए इसके काफिले के आगे शीशा पिलाई की तरह खड़ा होके इनकी रहनुमाई करनी है। गोली अगर आएगी तो सबसे पहले हमारे सीने पे लगेगी, और इस कौम की हिफाजत हमारा फर्ज है, और इंशाअल्लाह ताला ये फर्ज हम अदा करते रहेंगे।
जो लोग दहशतगर्दी पे सियासत करते हैं, दहशतगर्दी का मलबा किसी और पे डालना चाहते हैं, वो हमें काबिल कबूल नहीं। वो लोग जो आपके जनाजों में, हमारे शहीदों के जनाजों में नहीं आ सकते, हमारे शोहदा या हमारे दहशतगर्दी में जख्मी सिपाहियों की आदत नहीं कर सकते, वो इस कौम की रहनुमाई किसी सूरत में भी नहीं कर सकती। हम इस मुल्क के मुहाफिजों को ये कहना चाहते हैं, बस काफ़ी हो गया। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते इस कौम की, अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते इस कौम की, अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते इन पुख्तूनों की, तो हमें साफ साफ बता दें, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं और खुद करते रहेंगे। कौमी वतन पार्टी दा मुतालिबा कई चे टोले पाटे पकार दे चे पदे नुक्ते माना रेओजेशी को आर्मी पब्लिक स्कूल वाक्या शेवेवा नमुंगा टोल रायोजेशिव्यू नन ब्याद आगे वक्ते द नेशनल एक्शन प्लान चे कम जोड़ शो पागे माने अमल दरामद पकार दे और चे सोग पदे माने अमल दरामद न कई पदे की कम कोताई न दा वक्त चे आगा चे सोग पदे के कमजोर चाखई दागी खिलाफ दा से इन आगा को अगस्तल पकार दी इकदामात अगस्तल पकार दी चे कौम तो पता लगी कि आओ जमूंगा जो अगस्ते जो हैसियत से ये पुख्तनों तो पता लगी कि जमूंगा जो हैसियत से और इंशाल्लाह ताला मंगा व पदे मांदे ता कौम मक्क कहो नन पदे मुल्क की चकम सियासत रवान दे खुसूसन इमरान खान वही जमा खिलाफ साजिश शवे दे अवल को यो खबर दादा चे द इमरान खान हुकूमत प आईनी तरीके सरा प कानूनी तरीके सरा बदल शवे दे दास साजिश सरा बदल शवे न दे द इमरान खान कला कागज खुद अमरीके जमा खिलाफ साजिश करे दे उसे पर उन्होंने चे न अमरीके ने दे करे बाजवा करे दे मक्के वेचदा इंपोर्टेड साजिश हो उस वहीना दा एक्सपोर्टेड साजिश तो साजिश द खिलाफ कम जैसे वेदे बाजवा को देवी दमा खिलाफ साजिश करे ताखो टोल उमर चे कम पोरे बाजवा पर सर्विस क्यों तावे चे बाजवा जो पयोग पाण मानी यो जेयू आगा चे रिटायर शुनो उसमें बाजवा दमा खिलाफ साजिश करे दे मुंग तो अवल दाव आया चे तेरा उस्त चाहे चाह दे दिलता पदे पे इख्तिदार माने कुर्से हमारे तके रोले दागे ची पता लगी ने ब्यावा मुंगता द साजिश पता लगी खुद द बाजवा खिलाफ खुदा खबरें कई
نه په دې بنیاد باندې کوي چې باجوا دې بچ نه کړ د وی چې دا عدم اعتماد باجوا ما بچ गई होगा दागे आगे क्या अगर न्यूट्रल शो नहीं तो न्यूट्रल तो जानवर होते हैं असल साजिश कम दे शवे दे असल साजिश खुद एक कौम सर शवे दे अवाम सर शवे दे चे द मीनार पाकिस्तान वाला चे अलता द जलसा उशवा आगे न पास دا سلسله شروع شوه کله په کنټینر باندې کله په یو ځای کې بل ځای کې وی چې عمران خان د دې ملک لپاره ټول کې اهم او دا ملک بچکولی شي دا چا چې وی چې دا د ملک بچکولی شي نه کم از کم د دې هغه خو یې کړو جایزه خو واغشتلې و چې دې سړي کې څه شته او کو نه یو سړی چې صرف کرکټ میچ وګټي او سبا مونږ په حکومت کې نو دا د کم ځای انصاف دی دا مونږ ته انصاف نه ښکاري نو ډوډو سازش زمونږ د قوم خلاف شوی دی چې په تیر الیکشن کې بلکې د هغې نه مخکې خلک به بوتلل او د سره به شاملول د الیکشن نه مخکې دا یو فضا جوړه کړې وه چې عمران خان ملک بچکولی شي د الیکشن په ورځ د RTS خرابېدل د الیکشن لیټ کې دا ریزلټ لیټ کېدل دا ټول د یو سازش حصه وه او دې حکومت ته راوسته دې اوس وایي چې زه خو حکومت ته راغلم خو ما سره اختیار نو اختیار باجوا سره باجوا چې دی هغه سوپر کنګ و چې تا سره اختیار نو نه تا دا څلور کاله په دې حکومت په دې کرسۍ باندې د وزیر اعظم په دې کرسۍ باندې څه لپاره ناست وې صرف د دې لپاره چې صرف د دې لپاره ته ناست وې چې ګړی به پټی او هارونه به پټی د دې لپاره ته ناست وې دا واته نه میاشتې چې دا کم زهر د ملک خلاف پیلو کړل او روزانه تقریر ته وره تاسو په هر یو تقریر کې تضاد دی یو ورځ وایي چې فلاني زما خلاف سازش کړې په بل ورځ بل څه وایي کله د چیف الیکشن کمیشنر چې د لګولې هغه خلاف وایي چې دا زما خلاف دی کله دا اسټابلیشمنٹ خلافي عدلیم چې د خلاف فیصله د خلاف وکړي نه عدلیم خرابه ده دې طریقې سره خو ملک نه چلیږي یو سړی چې په دومره لوی منصب باندې کینی داغه بیا داسې گفتگو چې داغه سر خپېنی نه داسې سړی آئنده پر ملک باندې مسلط کول دا به د ملک سره ناانصافي او د ملک تبعی طرف ته ودا بوزي او ان شاء الله تعالی دې ته موږ دې نه پریږدو رونو بس رونو د
दा सो कालो दा से दा करप्शन नारा लगोले दा कौमे पदे मांदे गुमराह करे दे कि दे मुल्क के करप्शन किएगी और जो दा मुल्क दा करप्शन न बचकोमा यो वजीर हुए चे मुंग इक़्तिदार के राशु न दबा मुल्क नबा 200 अरब रुपए द करप्शन उंगा रोड़ू और 100 अरब रुपए पर मुल्क को लगा 100 अरब रुपए वाला वर्ल्ड बैंक पर मख मांदू बोलू असश हुआ का पैसे पदे सलोर काल के दो यो कसम खिलाफ से वायदा सियासी इंतकामी कार्रवाई न बल इसलिए करे वही चे नैब जमा इख्तियार के नो नैब कुस्ता इख्तियार क्यों चेखपल खलक दे बचकोल नागे की वक्त कुस्ता इख्तियार क्यों चे शौकत तरीन दे बचकाओ नो आगे दा पारा दे फौज इस्तेमाल कर चे दे दा BRT और दा बिलियन ट्री दा मलम जाबा की सुनो आगे पे बंद करल और तो वे चे नैब जमा पे इख्तियार के नो उस बता पतो लगी चिता वे चे दमा खिलाफ स केसुना निष्ठा यस्तरा दबा केसुना रोजी देखो उस पकोर के नाश्ते और पलेस्तर कल पयोख पर मानू उतरी कल पबलख पर मानू उतरी मुंगा पदे पे नशू चा पलेस्तर दाखपा कम हुआ शेवेदा दा यो 2 मिनट ब्या उर्दू के अभी इसको जेल बैरो तहरीक की जरूरत नहीं पड़ेगी जेल बैरो तहरीक जेल भरेंगे इनके वो लोग जेल जाएंगे जिन्होंने करप्शन किया है इसके लोग वो जेल जाएंगे उससे जेल भरेंगे ये अब मजाक की बात नहीं है हमने अभी बहुत से केस निकलने हैं इनके वज़रा इनके पार्लियामेंटेरियन अभी खौफज़दा हैं कि ये क्या होगा हमारे साथ अब तो पार्टी शुरू हुई है इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को ऐसे नासूर से ऐसे लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को गुमराह किया ऐसे लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को मजाक बना रखा है ऐसे लोगों से जो इस मुल्क के नौजवानों को इसने गुमराह किया उन लोगों से हम इस मुल्क को ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करेंगे और ये नौजवान जो हैं हमारे बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला ये हम इनको रहनुमाई करेंगे इनकी रहनुमाई करेंगे इनको नौकरियां देंगे इनको इनकी हिफाजत करेंगे बस के बच्चे अब अभी ये इलेक्शन की बात करते हैं कि मुल्क में फौरी इलेक्शन होने चाहिए इलेक्शन ही इसका हल है इलेक्शन से ही सब मसले हल हो जाएंगे हम इससे पूछना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो और आप दोबारा वज़ीर आज़म बने क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है क्या आपके पास कोई पॉलिसी है क्या आप
इस मुल्क को इस मसले से निकाल सकते हैं? क्या आप IMF के साथ जो मायदा आपने तोड़ा उनके साथ दोबारा बात कर सकते हैं? तो आप किस तरीके से इस मुल्क को आप समझते हैं कि इलेक्शन ही इसका हल है? हम सब समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए और वक्त पे होने चाहिए। हमारे पिछले इलेक्शन में भी यही डिमांड था कि मर्दमशुमारी, पहले सही मर्दमशुमारी होनी चाहिए। अब मर्दमशुमारी का वक्त आ गया है, मर्दमशुमारी होगी। और हम अगर 2 सूबों में अब इलेक्शन हो, 2 में बाद में हो, तो मर्दमशुमारी इस जो मर्दमशुमारी है उसके बाद हल्का बंदी है, 2 सूबों में हो सकेगी, 2 सूबों में नहीं हो सकेगी। ये इसका हल नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं, ये इन्हीं का फैसला है कि आइंदा इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी होनी चाहिए। ये इन्हीं का फैसला है कि इलेक्शन इस्लाहात होने चाहिए। ये इन्हीं का फैसला है कि हम मिल के एक ऐसे कवायद बनाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि इलेक्शन जो हैं वो साफ और शफाफ हों। इन हालात में साफ और शफाफ इलेक्शन किस तरीके से हो सकते हैं? हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ये सहारा कभी एक इदारे का लेता है, कभी दूसरे इदारे का लेता है। इदारों को भी इसने बदनाम कर दिया। फौज के बारे में इसके ख्यालात आप सबको मालूम हैं। और इसी तरीके से जुडिशरी को भी, उसमें भी इसने बहुत से लोगों को बेनकाब भी किया है। और अब भी लगा हुआ है कि जुडिशरी ही इस मुल्क का वाहिद वो है। हम समझते हैं कि अवाम की राय लेनी चाहिए। आप सेलेक्टेड हो के आए थे। हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन ऐसे तरीके से हो कि अवाम आज़ादी के साथ अपना वोट दे और जिसको भी वो मुंतखब करे वो हमें तस्लीम होगा और हम उसको मुबारकबाद देंगे। इसने इन 4 सालों में जब वहाँ पर इसकी हुकूमत थी, 4 सालों में इसने बड़े दावे किए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनवाऊंगा लोगों के लिए। एक भी नौकरी नहीं दे सका, बल्कि लोग नौकरियों से बेदखल हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, घर नहीं बने, लोग झोंपड़ियों में अब रह रहे हैं। सैलाब आया, इसने उसकी परवाह नहीं की और वहाँ पर जा भी नहीं सका, ना जाना चाहा। इसके जहन में सिर्फ ये है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हुकूमत से बेदखल किया। आप बेदखली के मुस्तहिक थे क्योंकि आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की। अगर और 1-2 महीने भी आप रहते तो ये मुल्क दिवाला हो जाता और ये मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचना था। इसलिए आपको इस हुकूमत से हटाया और आपके इत्तेहादियों ने आपको हटाया। मईशत की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। इसने मुआहदा, IMF का मुआहदा तोड़ा और जब वापस हम उस तरफ जा रहे थे तो इसने अपने वजीर ख़जाना को कहा और सूबाई वजीर, जितने 2 सूबों में वजीर ख़जाना जो थे, उनको कहा कि आप IMF के साथ आप हिमायत ना करें ताकि ये मुल्क दिवाला हो।
उन पे भी केस चलेगा, ऐसे जो कोई बगैर उसके नहीं चलेगा। उस वक्त तो ये कहता था कि आलू और टमाटर की कीमतों का मुझे कोई फिक्र नहीं, ना मैं पूछता हूँ। अब इसको टमाटर और आलू याद आ गए। ये इस मुल्क को ऐसे फ्रॉडिया से, ऐसे शख्स से जो मुल्क में एनआरकी चाहता है, जो चाहता है कि लोग ऐसे सूरत हाल पैदा हो कि एनआरकी इस मुल्क में हो, इस मुल्क में तशद्दुद हो, इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो कि मैं वापस जाके हुकूमत पे बरजुमान हूँ। ये कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम इसको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पे क्योंकि मसले बहुत हैं, मैं इस सूबे की जो कारकर्दगी रही है पिछले 9.5 साल में, वो सबसे बदतरीन, सबसे ख़राब तरीन कारकर्दगी थी। इन्होंने हमारे कर्जे बढ़ाए 97 अरब से, जो कि पाकिस्तान के बनने के बाद से लेके 2003 तक 97 अरब का कर्जा था। इसके 9 सालों में वो 971 अरब रुपए हो गया। ये पैसे कहाँ गए? अवाम की उस पे नहीं लगे। मरकज़ ने दहशत गर्दी के लिए 417 अरब रुपए इनको दिए, वो कहाँ गए? आपके CTD बिल्कुल मफलूज है। आपने उन इलाकों को जहाँ दहशत गर्दी की वजह से नुकसानात हुए थे, उनको बहाल नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क में और इस सूबे में इन्होंने बड़ा काम किया है? हाँ, इन्होंने काम किया है, नौकरियों पे पैसे लिए हैं, हर एक चीज़ में रिश्वत ली है, हर एक महकमे में इतने बेइंतहा करप्शन हुई है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये हुकूमत सबसे बदतरीन और इतनी करप्ट हुकूमत थी कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्ट हुकूमत नहीं हुई। इन्होंने फाटा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट के कोई खिदमत नहीं की। इसलिए मैं इस मौके पे अपील करता हूं कि फाटा के मर्ज के इलाके जो हैं, उनके साथ जो वादे किए थे वो फिल फौर पूरे किए जाए और उनको कौमी दायरे में लाया जाए। उन इलाकों में कुदरती वसाइल है, उन इलाके को आबाद करने से लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिलेगी। हमारे इतने वसाइल हैं कि हम यहाँ पर कारखाने लगा के वो लोग जो हमारे बाहर मुल्कों में रोज़गार कर रहे हैं, अपने वतन में रोज़गार कर सकेंगे। ये हमारे सारे नौजवान रोज़गार पे उनको हम सब के लिए मौके पैदा कर सकते हैं। टूरिज़म में इतनी हमारी पोटेंशियल है, लेकिन इस पे उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी गई। इसलिए ये ज़रूरत है कि हम सब मिल के, ख़ासकर वो हमारे दानिश्वर, हमारे इंटेलेक्चुअल जो यहाँ पर मौजूद है, रिटायर्ड जो भी हो, उन सब को हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे भी हम मशवरा कर सकें और इस सूबे के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, एक ऐसे तरीके से इसको आगे बढ़ा सके ताकि ये खुशहाली की तरफ गामजन हो, ताकि इस सूबे में रोज़गार के मौके हो। ये तो कहता था कि मैं जब आऊँगा तो रोज़गार इतने होंगे कि बैरून मुल्क से लोग आएंगे। अब इसी के दौर में लोग वापस मुल्क से चले गए, बहुत से लोग वापस चले गए। लिहाजा मैं ये हमारी आपके साथ वो है, मैं हाज़रीन की वसातत से इस
इस सूबे के तमाम अवाम से ये अहद करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा। आपके महरूमियों का केस मैं भरपूर अंदाज में उसको उठाने की कोशिश करूँगा, उसको उजागर करूँगा और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ हों, आपकी हिमायत हमारे साथ हो, आपका ये जज्बा हमारे साथ हो, आपका ये जोश और वलवला हमारे साथ हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस सूबे को एक ऐसा सूबा बना के छोड़ेंगे कि हमारे आने वाले नस्लें हमें उसे याद करेंगे। हमारे शहीद हयात मोहम्मद खान शेरपाव शहीद का वो तसव्वुर, वो ख्यालात, वो जहन, वो अफकार इंशाअल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे और इसमें हम अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो जितने भी बड़े हैं इंशाअल्लाह ताला सब आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस सूबे को हमने एक मिसाली सूबा बनाना है और इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसके नौजवान हमारे नौजवान हैं। इनकी फलाह बहबूद के लिए हम हर किस्म की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको आबाद अवदान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंकांगटू मुंकांगटू मुंगसरबेलू मुंकांगटू उस पर ठूल शहीदान होता मौलाना बासित से आखिरने दुआओं की दुआओं के पजामा माने अवल हयात मोहम्मद खान शहीद था अल्लाह ताला दगी शहादत कबूल व मंजूर की कौम द पारे खपलविनत वे करे वा ब्या खुसूसी कम पेखौर के पुलिस लाइन की कम जमू शहदारून दी अगी त दुआओं के अल्लाह ताला दगी मग़फ़िरत की, अल्लाह ताला दगी दर्जे बुलंदी की। सारा मंग दगी पावस के ख़त्मुल कुरान मुंकड़ो सबाब मतबखलो और खुसूसन दे कली के सोना शहादा दी 400 की दी पर मल्क की दी सोना खलका पा दहशतगर्द लिहाज सरा शहीदान शवी दी। अल्लाह ताला टोल लगी मग़फ़िरत नसीब की और अल्लाह ताला ये ज़मीन पर मल के अमन रावस्ती की, खैबर पुख्तनख्वा के अल्लाह ताला अमन रावस्ती की। अल्लाह तासो टोल खुशहाल की, अल्लाह ताला तासो टोल हर किस्म शर फसाद बलिया दामुन मुसीबतुन पामानु साथी। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मुंकांगटू मुंगसर शिंदू वतन गटू तेरे व्रकौ डिवे बलौ मुंकांगटू 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 जमुंग द खौरो दसरो विनो आवाज सरवर को संगर बहुम सातो दाबवी ब्याद इनक़िलाब आगाज रहबर बहुम लखकर बहुम सातो दादे जमुंग द